আল ইলমু নূরুন ফি কলবিল মুমিন মুক্তাবাসুম মিন মাসাবিহি মিশকাতিন নুবুওয়াহ من الأفعال المحمدية والأحوال الأحمدية والأقوال المحمودية يهتدى به إلى الله ورسوله فإن حصل بواسطة البشر فهو العلم الكسبي وإلا فهو العلم اللدني المنقسم إلى الوحي والفراسة নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সিনার সাথে যার ইলমের সম্পর্ক থাকে না সে বিপদগামী হয়ে যাবে, সে পথহারা হয়ে যাবে, সে সঠিক পথে কখনো স্থির থাকতে পারবে না, সে কোরআন পড়েও বুঝবে না। বলো না, সে কোরআন পড়েও হাদিস পড়েও বুঝবে না। আমার নবীকে সব ধরনের সহায়তা দান করেছিল আবু তালিব। জনাবে আবু তালিব আমার নবীর সাথিত্ব লাভ করেছিল। সারা আরব বিরুদ্ধে আবু তালিব নবীর পক্ষে, সারা আরব তার খাবার বন্ধ করলো আবু তালিব নবীর সাথে, তারা পানি বন্ধ করলো আবু তালিব নবীর সাথে, তারা বাইকট করলো আবু তালিব নবীর সাথে, তারা আমার নবীকে হত্যা করারও প্রচেষ্টা করলো আবু তালিব নবীর সাথে। অর্থাৎ আবু তালিব তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার নবীর সহায়তায় ছিল মওজুদ। সেই প্রিয় চাচা যখন মৃত্যুমুখী হয়ে গেল, আমার নবী বুক ভরা আশা নিয়ে গেলেন, গিয়ে বলতে লাগলেন, প্রিয় চাচা, প্রিয় চাচা, প্রিয় চাচা, একবার বলে দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একবার বলে দাও। এত আদরের চাচা আবু তালিব আমার নবীর কথা গ্রহণ করল না। তার পূর্বপুরুষের ধর্মের উপর স্থির থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল। আমার নবী দুঃখ ভরা মনে তার ঘরের দিকে ফিরতে লাগলেন, ব্যথাতুর অবস্থায় ফিরতে লাগলেন। তার জ্যোতির্মান চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আয়াত নাজিল হয়ে গেল, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। নবী তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না। বোঝা গেল হেদায়েত নবীর হাতে নয়, নবীর হাতে হেদায়েত নয়। ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, নবী হে তুমি যাকে চাইবে তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না। বোঝা গেল হেদায়েত নবীর হাতে, নবীর হাতে, নবীর কাছে হেদায়েত নয়। আল্লাহ বলেন, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। আল্লাহ যাকে চায় তাকে হেদায়েত দিবে। অর্থাৎ হেদায়েতের চাবিকাঠি আমার হাতে। কার হাতে? কার হাতে? সবে বলো না, বিষয়টা পরিষ্কার না অপরিষ্কার? বলো না, পরিষ্কার না অপরিষ্কার? পরিষ্কার না অপরিষ্কার? পরিষ্কার না অপরিষ্কার? পরিষ্কার কথা, পরিষ্কার কথা। হেদায়েতের মালিক, হেদায়েতের মালিক, হেদায়েতের মালিক। আলহামদুলিল্লাহি জাল্লা মাজদুহু আযযা সানাউহু তাকাদ্দাসাত আসমাউহু তাআলা সিফাতুহু তাওয়াতারাত আলাউহু তাওয়াফারাত নামাউহু الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق الخير خلق الشر خلق الحر خلق الحر خلق القر خلق الصلاح خلق الفساد خلق الأضداد يفعل ما يشاء يقدر على كل شيء وهو يقدر ولا يقدر وهو يسأل ولا يسأل وهو فوق كل شيء قبل كل شيء على كل شيء بعد كل شيء لا يماثله شيء ولا يعادله شيء ولا يضاهيه شيء
نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله ولا في وجوده ولا في وجوبه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة والعدالة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرئاسة جعله الله عز وجل أتم البرية أكمل البرية أكمل البرية أحسن البرية أجمل البرية جعله الله عز وجل أقرب البرية جعله الله عز وجل نجيا زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتلادهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يحصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطيل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط والتفريط من غير تحريف والتبديل بالأقوال والأعمال والأفعال وبكل معاشرة صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدقallahul azim আল্লাহ যদি কাউকে তৌফিক না দেন সে হাফিজুল কোরআন হতে পারে
বড় মুহাদ্দিস হতে পারে, বহুত বড় প্রসিদ্ধ আলিম হতে পারে, সমাজের নেতৃত্বের চেয়ারে বসতে পারে, কিন্তু সঠিক পথ কখনো পাবে না। জোরে বলুন না, আরো জোরে বলুন না, আরো জোরে বলুন না। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাওয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দেন তারাই সঠিক পথ পায় এবং সঠিক পথে থাকতে পারে। যাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দেন না তারা কোরআন সুন্নাহ হাদিস সবগুলা পড়ার পরেও সঠিক পথে টিকে থাকতে পারে না। এই জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই। আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি, তার প্রথমেই আল্লাহ তাআলা সূর্য এবং চাঁদের আলোচনা করেছেন। কিসের আলোচনা বলুন না? সূর্য এবং চাঁদের। ওয়াশ-শামসি ওয়া-দুহাহা ওয়াল-কমারি ইযা তালাহা। সূর্যের আলোচনা করলেন, চাঁদের আলোচনা করলেন। সূর্যের আলোচনা করলেন কেন? চাঁদের আলোচনা করলেন কেন? তার মধ্যে একটা অবশ্যই তথ্য এবং নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। এই যে সূর্য আমাদের মাথার উপরে থাকে, যে সূর্যকে আমরা সব সময় দেখি, যে সূর্যকে সবাই চিনে, ঠিক না? ও ঠিক বলুন না। সূর্যকে সবাই চিনে না? চিনে না? শুধু স্কুল কলেজ ভার্সিটির শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরাই চিনে, বাকি যারা শিক্ষা থেকে একবারে দূরে রয়ে গেছে তারা কি সূর্য চিনে না? বলুন না। সবাই চিনে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, বুদ্ধিমান নির্বুধ, সবাই সূর্যকে বলুন না চিনে। শুধু মানুষ নয়, বরং অন্যান্য জীবজন্তুও সূর্যকে, গরু গাধা সূর্যকে, বলো না, কুকুর মেকুর সূর্যকে চিনে না? চিনে না? চিনে। সেই সূর্যকে চেনার জন্য স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। সবাই বিশ্বাস করে সূর্য আছে, সূর্য আলো দে, সূর্য একটা আলোকবর্তিকা, ঠিক না? ও ঠিক বলুন না। এই সূর্যের চেয়ে আমার নবীর অস্তিত্ব আরো প্রস্ফুট, আরো পরিষ্কার, আরো স্বচ্ছ, আরো নিখুঁত, আরো নির্মল। বলো না, বলো না। এই জন্যই তো মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফাকিহাতুল উম্মাহ, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন, আকাশ তোর সূর্য আছে, তোর সূর্যের সাথে আমার নবীকে তুলনা করা হয়েছে। এই জন্য আকাশ তুই মনে করিস না যে তোর সূর্যের মতো আমার নবুয়তের সূর্য। আকাশ তোর সূর্য আছে, আমাদের মানবতার জগতের সূর্য আছে। আকাশ তোর সূর্য আছে, আমাদের ইনসানিয়তের জগতের সূর্য আছে। আকাশ তোর সূর্য আছে, আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য আছে। আকাশ তোর সূর্য আছে, আমাদের নবুয়তের সূর্য আছে। আকাশ তোর সূর্য ডুবে যায়, আমাদের নবুয়তের সূর্য কখনো ডুবে না। সূর্যের চেয়ে আমার নবীর অস্তিত্ব আরো পরিষ্কার, বলো না। সূর্যের চেয়ে আমার নবীর অস্তিত্ব আরো পরিষ্কার। যে সূর্যকে কুকুর মেকুর চিনে, ওই সূর্যের চেয়ে যেহেতু আমার নবীর অস্তিত্ব আরো স্বচ্ছ, সুতরাং আমার নবীকে যারা সঠিকভাবে চিনতে পারলো না তারা কুকুর মেকুরের চেয়ে আরো জঘন্য। সেই মহান সূর্য, নবুয়তের সূর্য। তারপরে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন চাঁদের। চাঁদ একটা রাতের বেলা উঠে না? উঠে না? ওই চাঁদকেও আমরা সবাই দেখি না? দেখি না? সূর্যের নিজস্ব আলো আছে। সূর্য তার নিজের আলোর দ্বারা আলোকিত। সূর্য তার স্বকীয় আলোর দ্বারা সারাটা পৃথিবীকে আলোময় করে দেয়। চাঁদের নিজস্ব আলো নাই। চাঁদের নিজস্ব, বলো না। চাঁদের নিজস্ব আলো নাই। সে ধার করে আলো আনে,
সে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে, ওই সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে সে চাঁদ নিজে আলোময় হয়ে গেছে, ওই পৃথিবীকে আলোময় করে দেয়, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো আলো বলো না, বলো না, ওই আলো লাভ করলো কেমন করে? কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে চাঁদ সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে তার উল্লেখ রয়েছে। ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, চাঁদ সূর্যের অনুসরণ করে, চাঁদ সূর্যের বলো না, চাঁদ সূর্যের অনুসরণ করে, ওই অনুসরণের মাধ্যমে চাঁদ সূর্য থেকে আলো লাভ করে। যদি সে অনুসরণ করত না তাহলে সূর্যের আলো সে কখনো লাভ করতে পারত না, সে অন্ধকারের জগতে অন্ধকারই রয়ে যেত। কিন্তু অনুসরণের মাধ্যমে সূর্যের থেকে আলো গ্রহণ করে সে নিজে হয়েছে আলোময়, সারাটা পৃথিবীকে করে দেয় আলোময়। ঠিক না ও ঠিক? ঠিক না ঠিক? ঠিক না ও ঠিক? বোঝা গেল আসল সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করতে হলে অনুসরণের প্রয়োজন। আসল সূর্যের অনুসরণ করতে হলে, আলো লাভ করতে হলে অনুসরণের প্রয়োজন। অনুসরণ ছাড়া আলো লাভ করা যায় না। যেমনভাবে ওই জাগতিক সূর্যের আলো লাভ করতে হলে অনুসরণের প্রয়োজন, তেমনভাবে আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য থেকে আলো লাভ করতে হলেও অনুসরণের প্রয়োজন। ঠিক না ও ঠিক? এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, ইতাম্মু বি ওয়ালিয়াতাম্মা বিকুম মান বাদাকুম, ইতাম্মু বি ওয়ালিয়াতাম্মা বিকুম মান বাদাকুম। হে আমার সাহাবারা, তোমরা আমার অনুসরণ করো, তোমরার পরে যারা আসবে তারা তোমাদের অনুসরণের মাধ্যমে আমার নবুয়তের নূর লাভ করবে। তাহলে বোঝা গেল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের নূর লাভ করতে হলে একমাত্র মাধ্যম সাহাবা। বলো না, জোরে বলো না, জোরে বলো না, জোরে বলো না। একমাত্র মাধ্যম সাহাবা, একমাত্র মাধ্যম সাহাবা। ওই সাহাবা ছাড়া কখনো আপনি নবুয়তের সূর্য থেকে আলো লাভ করতে পারবেন না। এই জন্য সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাও বেশি না কম? জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। অনেক বেশি, অনেক বেশি আমার নবীর সাহাবার মর্যাদা। আর মর্যাদা হবে না কেন? আমার নবীর জ্যোতির্মান চেহারা তারা চর্মচোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সুন্দর, কেমন সুন্দর ছিলেন আমার নবী, শব্দের দ্বারা তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, একবার পূর্ণিমার চাঁদ, সৌদির আকাশ একবারে স্বচ্ছ নিখুঁত পরিষ্কার, পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণতা লাভ করে মধ্যাকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে, সারাটা পৃথিবীকে আলোময় করে দিয়েছে। একদিকে আকাশের চাঁদ মধ্যাকাশে আত্মপ্রকাশ করলো, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার জমিনের চাঁদ ঘর থেকে বাহির হয়ে আসলো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি একবার তাকাই আকাশের জ্যোতির্মান চাঁদের দিকে, আরেকবার তাকাই আমি আমার আধ্যাত্মিক জগতের দীপ্তিমান চাঁদের দিকে। আমি ঠিক করতে পারি না কোন চাঁদ সবচেয়ে বেশি সুন্দর। আবার তাকাই আকাশের দীপ্তিমান চাঁদের দিকে, আবার তাকাই আমি আমার নবুয়তের জাজ্জল্যমান চেহারার দিকে। আমি ঠিক করতে পারি না কোন চাঁদ সুন্দর। তৃতীয়বার আবার তাকালাম, আবার আমার নবুয়তের চেহারার দিকে তাকালাম। এরপরে আবু হুরায়রা বলেন, হে দুনিয়ার মানুষ, বিশ্বাস করো, আল্লাহর কসম, আকাশের চাঁদের চেয়ে আমার নবীর চেহারা আরো সুন্দর। আমাদের প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের আলো লাভ করতে হলে তার পবিত্র সিনে আকদসের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাহাবাদের মাধ্যমে। কাদের মাধ্যমে? এই জন্য নবীর ভাস্কর্য বানাইয়া রাখবা,
নবীর একটা ফটো বানাইবে না? বলো না। ফ্রান্সে একটা চিত্র বানাইলো, সারা দুনিয়ার মুসলিম জগৎ জ্বলে উঠল। বলো না। কেন জ্বলে উঠবে? কেন জ্বলে উঠবে? কোন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি, কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা, ওই সবগুলো হারাম। বলুন না। প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম। বলো না। জোরে বলো না, জোরে বলো না। আপনার বাবা হোক, আপনার দাদা হোক, আপনার উস্তাদ হোক, আপনার পীর হোক, কোন বুজুর্গ ওলি গৌস কুতুব হোক, অথবা কোন নবী রাসূল হোক, অথবা সৃষ্টির সেরা সত্তা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিকৃতি বানানো হারাম। আমার নবীর ঘোষণা, উলাইকা শারারু খালকিল্লাহ, উলাইকা শারারুল খালকি ইনদাল্লাহ। আমার নবীর ঘোষণা, যারা কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করে তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জন্তু। আমার নবী আরো বলছেন, লা তাদখুলুল মালাইকা বায়তান ফিহি কালবুন আও সূরা, লা তাদখুলুল মালাইকাতু বায়তান ফিহি কালবুন আও সূরা। রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না ওই ঘরে যে ঘরে কুকুর আছে অথবা প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আছে। সমান বুঝাইছে না? সমান না বেশ কম আছে? রহমতের ফেরেশতা কুকুর ঘরে থাকলে, অপ্রয়োজনীয় কুকুর ঘরে থাকলে যেমন ভাবে রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না, তেমন ভাবে আপনার নবীর ফটো থাকলেও রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না। রহমতের ফেরেশতার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের এই বিরাট আয়োজন কবুল করুক, আপনাদের মেহনত কবুল করুক, সঠিকভাবে কোরআন এবং হাদিস বুঝার আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। জোরে বলো না আমিন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কামিল হেদায়েত দান করুক। যারা বিভ্রষ্ট পথহারা হয়ে গেছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুক। জোরে বলো না। দোয়া করেন আলহামদুলিল্লাহ। اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حمدا طيبا حمدا مباركا حمدا يليق بجلال ذاتك عظيم شانك فخيم قدرتك حمدا يكون عندك معتدا حمدا يكون عندك معتبرا حمدا يكون عندك مقربا يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على حب خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم وبارك على حب خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا কই গেলা রে আমরার কোরিয়ার সাহেব, কই গেলা আমরার বাগার সাহেব, কই গেল গাজীনগরের সাহেব। اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولأئمتنا الكرام। আল্লাহ সবাইরে মাফ ফরমাও। আল্লাহ তারার দ্বারা যার জান্নাতের মধ্যে বলুন ফরমাও। ইয়া আল্লাহ তারার কবরে জান্নাতের বাগান বানাইলাও, জান্নাতুল ফিরদাউস বানাইলাও। বিশেষ করে আমরা ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ তার মর্তবা বাড়াইয়া দাও, তার মর্তবা বাড়াই দাও, তার মর্তবা বাড়াই দাও, তার মর্তবা বাড়াই দাও। দুনিয়ার জিন্দা মুর্দা সকল মুসলমানরে মাফ ফরমাও, বেমারি হলরে মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ দেশে বিদেশে অনেক অসুস্থ আছেন, ইয়া আল্লাহ বিরাট মাহফিল সামনে রেখিয়া তোমার শাহী দরবারে ভিক্ষা চাই। আল্লাহ সবাইরে মাফ করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ এই ভাইরাস তোমার গজব চলছে, আল্লাহ ভাইরাস নামে তোমার গজব চলছে। আল্লাহ তুমি যে সময় বেজার হইয়া যাও এই সময় গজব দাও। আল্লাহ আমরার গুনার বোঝা মাথায় মাথায় গুনার বোঝা। আল্লাহ আমরা তুমি তোমার দরবারও ভিক্ষা চাই। তুমি মাফ না করলে আপনারে কে মাফ করবো, কে মাফ করবো আপনারে? আমরা কার কাছে যাইমো? তোমার রহমতের কদম দরিয়া ভিক্ষা চাই।
আমরারে মাফ করে দাও। তোমার গজব দিয়ে আমরারে ধ্বংস হইল না, তোমার গজব দিয়ে আমরারে মারিও না। আমরার বেমারি করলে তারও শেফা দাও, তারও শেফা থেকে শেফা দাও আল্লাহ। তুমি সেবা না দিলে কে সেবা দিব? কেউ বাঁচাইতে পারতো নাই, সাগরও বাঁচাইতে পারতো নাই, মহাশূন্যের বিমানও রক্ষা করতে পারতো নাই, ভ্যাকসিনও বাঁচাইতে পারতো নাই, ডাক্তারও পারতো নাই। আল্লাহ আমরার বিশ্বাস আছে দয়ার আল্লাহ, দয়ার আল্লাহ আমরার গুনার কারণে আমরারে ধ্বংস করিও না, আমরার ইমানের পরীক্ষা নিও না। ইয়া আল্লাহ সত্যের পতাকা উড়াইয়া দাও, বাতিলে ধ্বংস করিয়া দাও। হর কিসিম হারাম থেকে আমরারে বাঁচাও, আলিম উলামারে ফিতনা থেকে বাঁচাও। ইয়া আল্লাহ আলিম উলামারে ফিতনা থেকে বাঁচাও, ফিতনা থেকে বাঁচাও, ফিতনা থেকে বাঁচাও। দুনিয়ার সকল মুসলমানরে ফিতনা থেকে বাঁচাও। রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাহ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়া কিনা আযাবান নার। আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাত وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من سوء العلم وسوء العمل، سوء الحال وسوء القال، سوء الفقر وسوء الغنى، سوء الحياة وسوء الممات، سوء القضاء وشماتة الأعداء. দয়ার অপার সাগর আল্লাহ, দয়ার অপার সাগর আল্লাহ, অত আলিমুল আমার লগে হাত তুলছি আল্লাহ, তোমার অলিগুলোর লগে, তোমার অলিগুলোর লগে, তোমার অলিগুলোর লগে, তোমার অলিগুলোর লগে হাত তুলছি আল্লাহ। মৌতরে বড় ডরাই আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ কিলাগান মৌত আই ভাল্লা জানলা কিলা বাইরে, কিলা বাইরে। আল্লাহ মৌতের সময় আমরা বেইজ্জত করো না, আমরা মৌতের সময় বেঈমান করো না, আমরা বেইজ্জত করে বাইর। কোন জঙ্গলার তুই আই বলে আরে কেউ যাইতো না, কেউ যাইতো না। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. জানি না আল্লাহর আকবার সাইবার সময় আছে নাই জানি না আল্লাহ জানি না, ভিক্ষা চাই আল্লাহ মাফ করে দাও, আল্লাহ মাফ করে। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله. আল্লাহ দয়ার নবীর খিদমত, দয়ার নবীর খিদমত আমরা পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ দুরুদ আর সালাম পৌঁছাই দাও। দয়ার নবীর পবিত্র আত্মারে আমরা রূপে খুশ করে দাও। আমরা সবাই নবীজির কবর শরীফ জিয়ারতের তৌফিক দাও। আমরা জিয়ারতে হরমাইন শরীফাইন আতা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ হরমাইন শরীফাইনের হেফাজত ফরমাও। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.